Hi friends, welcome to the class. This class I am making on letter writing. Many students are asking me to make a video on this topic, letter writing. So I am making this video for you guys, and mostly for the intermediate students, senior intermediate students I am making this video. And if you see the letter writing, coming to the intermediate, you will get the question, 10th one you will get here. The 10th question you will get in the public exam. And for that, I am going to give you the explanation about the letter writing. And before starting my class, I request you all to subscribe my channel. Like it, share it and subscribe it. Thank you friends. And now let us see the subject. Letter writing. What is the basic use of the letter writing? What is the importance of the letter writing? If you see, now we are in advanced technology and the social media, many ways are there present days. What are the social media? We can say WhatsApp. Through WhatsApp we can send it, and mostly we are making calls on the mobile. In every hand we can see mobiles nowadays. Yes, in a family we can see 4 to 5 mobiles in a family. For each and every person we do have, we could see mobiles in their hands. Yes guys, now if at all we want to talk anything with them, we just calling them and we are talking them. That is one way. And otherwise, if it is not possible to talk, we are texting them, we are messaging them, message chestunam. Otherwise, WhatsApp is another media we do have. Facebook we have. So many. Even though there are many social media, the importance of the letter is still like that these days too. If at all we want to request a principal of your college, or if at all we want to put a request letter to any company to join in that company, or if at all we want to complain to any minister or CM or PM, it is very important to write a letter. We couldn't call them or we couldn't text them a message, and we have to write a letter. Okay friends, and the important form of written communication, this one. What is letter? Letter writing is the important form of written communication. Written communication ki important form entidante letter writing antaru. And if you see this next point here, written to express ideas. Why a letter is written? As a letter enduku rastam manam అనేది చూసుకుంటే గనుక, why a letter is written? A letter is written to express ideas of a person, or to request anyone, or to message anyone, or to order anyone. Issuing the orders, they will be written in letter form. They will not orally say, they will not orally issue the orders. If it is an order from any minister, they will surely pass the letter, and they will not give oral orders. And if at all we want to give any complaint, we have to write a letter, and if opinion, to express our opinion, and to give any information. For all these things, we need to write a letter. Okay? And I have told you about the social media. It is playing a major role in everyone's life today. Okay? And even though the major letter plays a major role in some areas, in most official areas, or to the families also. Nowadays, if you see, no one is writing letter in families. In olden days, no, they used to write letter. Families also, before getting the phones. And in a village, hardly 1 or 2 landlines used to be there. And if at all they want to convey any message to any relative, they used to write envelopes. And envelopes, nowadays if you see, if you ask any children, పిల్లలు ఎవరినైనా అడిగితే కనుక లెటర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే దే డోంట్ నో. లెటర్ రాయడం అనేది గుడ్ ఫీల్ ఇస్తుంది, రిసీవర్స్కి చాలా మంచి ఫీల్ ఇస్తుంది. అది ఇప్పటివరకు మీరు లైఫ్లో లెటర్ రాయకపోతే కనుక, ప్లీజ్ డూ రైట్ లెటర్ టు యువర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ ఫ్యామిలీ ఆర్ రిలేటివ్స్. ఎవరికైనా రాయండి. ఒక లెటర్ రాసి చూడండి, వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళ హ్యాపీనెస్ ఇంత అంతా ఉండదు. కాలింగ్ జస్ట్ కామన్ అయిపోయింది ఈ రోజుల్లో. సో ట్రై టు రైట్ ఎ లెటర్. లెటర్ రాయడానికి ట్రై చేయండి, అది కార్డ్ కానీ ఎన్వలప్ కానీ ఏదైనా కూడా. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నౌ లెట్ us see the subject. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి లెటర్ రైటింగ్ అన్నది మీకు ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి 10th క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అయితే ఈ లెటర్స్ 2 టైప్స్ ఉంటాయమ్మా. మీకు 2 క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. 10th క్వశ్చన్లో మీకు 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఐదర్ దిస్ ఆర్ దిస్. ఈ 2 ఇస్తాడు లెటర్స్. రెండిట్లో మీరు ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చేయొచ్చు. అయితే అది కానీ లేకుంటే కిందది కానీ, దిస్ ఆర్ దిస్ అని 2 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి 10th క్వశ్చన్లో. సో రెండు లెటర్స్లో, ఒకటి ఫార్మల్, ఒకటి ఇన్ఫార్మల్. అసలు మీకు లెటర్స్ ఉన్నదే 2 రకాలు. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ డూ వీ హ్యావ్? ఫార్మల్ లెటర్స్ ఆర్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే ఏంటిది చూడండి.
ఒకసారి చూడండి లెటర్ టైప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, తర్వాత నేను ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్లోకి వెళ్తాను. హౌ మెనీ టైప్స్ ఆఫ్ లెటర్స్ డూ వీ హ్యావ్? ఫార్మల్ లెటర్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. ఫార్మల్ లెటర్స్ అంటే ఏంటి? ఓకే, ఫార్మల్ లెటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ఒఫిషియల్ లెటర్స్. ఒఫిషియల్ లెటర్స్ అంటే ఎవరికి రాస్తాం? ఒఫిషియల్ లెటర్స్ ఈ ఒఫిషియల్ లెటర్స్ అఫీషియల్స్కి రాస్తాం. అఫీషియల్ లెటర్స్ ఆర్ బిజినెస్ లెటర్స్, బిజినెస్ చేస్తుంటారు చూడండి, అలాగే వాళ్ళకి లెటర్స్ రాస్తారు. లేకపోతే అప్లికేషన్, ఎవరికైనా అప్లికేషన్ పెట్టుకునేటప్పుడు అది రాసే లెటరు, అది ఫార్మల్ అవుతుంది. అండ్ లెటర్ టు ది ఎడిటర్స్, మనం లెటర్స్ ఎడిటర్స్కి రాస్తాం కదా, అది కూడా అఫీషియల్ లెటర్ అవుతుంది. అండ్ లెటర్స్ ఆఫ్ ద కంప్లైంట్ అంటే ఇవన్నీ కూడా మనకి ఫార్మల్ లెటర్స్లోకి వస్తాయి. ఫార్మల్ లెటర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ అఫీషియల్ లెటర్స్. ద లాంగ్వేజ్ ఎలా ఉంటుందంటే వెరీ డీసెంట్ లాంగ్వేజ్ వాడాలి. అండ్ సమ్ రూల్స్ టు బీ ఫాలోడ్, కొన్ని రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి దానికి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ది ఫార్మల్ లెటర్స్. ఫార్మల్ లెటర్స్ ఎవరికి రాస్తామమ్మా? ఒఫీషియల్స్కి రాస్తాం, బిజినెస్ పర్పస్కి రాస్తాం, అప్లికేషన్స్కి రాస్తాం, ఎడిటర్స్కి. అండ్ లెటర్స్ అబౌట్ ది కంప్లైంట్, దీనికి రాస్తాం. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ ద సెకండ్ టైప్ ఆఫ్ ది లెటర్ అండ్ దట్ ఈస్ ద ఇన్ఫార్మల్ లెటర్. ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్. ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏమి కాదమ్మా, పర్సనల్ లెటర్స్. అది పర్సనల్ లెటర్స్ అంటే ఎవరికి రాస్తాం? ఫ్రెండ్స్కి, ఇంకా రిలేటివ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి. దీన్ని ఏమంటారు? ఇన్ఫార్మల్ అంటారు, అంటే క్లోజ్ వాళ్ళకి. దీనికి రూల్స్ ఏమి ఉండవు. లాంగ్వేజ్ కూడా అంత డీసెంట్గా ఉండాలి అనేది, ఒక రూల్ ప్రకారం రాయాలి అన్నది అయితే ఏమీ ఉండదు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, అండ్ మీకు లెటర్స్ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా ఈ 2 రకాల లెటర్స్ చూసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు చెప్తున్నా చూడండి, ఎందుకంటే మీకు ఇచ్చిన 2 లెటర్స్లో ఒకటి ఫార్మల్ ఉంటుంది, ఒకటి ఇన్ఫార్మల్ ఉంటుంది. అంటే మోస్ట్లీ అట్లానే ఇస్తాడు. ఒకటి ఫార్మల్ లెటరు, ఏదో ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వమనో, లేదా అప్లికేషన్ పెట్టుకోమనో, ఏదో ఒకటి అప్లికేషన్ టు ద ప్రిన్సిపల్ అని కానీ, లేకపోతే కంప్లైంట్ అబౌట్ ద రోడ్స్ ఆర్ ద డ్రైన్ సిస్టమ్ ఇన్ యువర్ ఏరియా ఆర్ ద రోడ్స్ ఆర్ ద శానిటేషన్, ఇలాంటి వాటి మీద ఒక లెటర్ వస్తుంది. లెటర్ టు ద ఫ్రెండ్స్ అంటే ఫ్రెండ్కి ఒక లెటర్ రాయండి, నీ హాలిడేస్ ఎలా స్పెండ్ చేసావు, ఆర్ నీ ఏదైనా స్కూల్ కాలేజ్లో ఏదైనా ఫంక్షన్ అయితే ఆ ఫంక్షన్ అంటే ఫేర్వెల్ పార్టీ ఉందనుకోండి, ఆ పార్టీ ఎట్లా చేసుకున్నావు, ఆర్ బర్త్డేకి ఇన్వైటింగ్ యువర్ ఫ్రెండ్ టు యువర్ బర్త్డే పార్టీ, అది కానీ. రిలేటివ్స్కి రాసినా కూడా హౌ ఈస్ యువర్ ప్రోగ్రెస్ అనేది, జస్ట్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఫాదర్కి లెటర్ రాసినప్పుడు ఆస్కింగ్ హిమ్ టు సెండ్ మనీ త్రూ ద మనీ ఆర్డర్ అని ఏదో ఒకటి. ఇవన్నీ ఫ్యామిలీ లెటర్స్లోకి వస్తాయి. ఇది ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్, ఇవి ఫార్మల్ లెటర్స్. ఇవి మీకు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఒకటి ఇది ఇస్తాడు. ఎనీ వన్ యూ కెన్ ఆన్సర్, ఏదో ఒకటి ఆన్సర్ చేయొచ్చు మీరు. ఓకే ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ది లెటర్ రైటింగ్. అసలు లెటర్ రైటింగ్ దేనికి? మీకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇదంతా ఏముండదు. కాదు లెటర్స్ గురించి, అసలు లెటర్స్ ఎందుకు రాయాలి, ఎలాంటి లెటర్స్ ఉంటాయి అనేది మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియాలి. జస్ట్ బ్లంట్గా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసుకుని అక్కడ రాసేయడం అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. జస్ట్ యూ షుడ్ నో ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ దిస్ వన్. ఓకే, బేసిక్గా ఎన్ని లెటర్స్ ఉంటాయమ్మా? ఫార్మల్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్. దీని గురించి ఫార్మల్ అంటే ఏంటి, ఇన్ఫార్మల్ అంటే ఏంటి ఒక ఐడియా వచ్చింది కదా. ఇక్కడ చూడండి, నేను ఇక్కడ బాక్స్లో ఇచ్చున్నాను. వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాట్ ఆఫ్ ద లెటర్, అంటే లెటర్ ఎలా రాయాలి అసలు. సో ఈ ఫార్మాట్ అనేది 3 రకాలుగా ఉంటుంది మనకి. ఎన్ని రకాలమ్మా? 3 టైప్స్లో ఉంటుంది ఫార్మాట్ అనేది. అంటే ఫార్మాట్ అంటే హౌ వి ప్రజెంట్ ద లెటర్. ఆ ఫార్మాట్ ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది? 3 రకాలుగా ఉంటుంది. ఒకటి ట్రెడిషనల్ ఫార్మాట్ ఇది, అండ్ ద సెకండ్ వన్ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్. ఈ ఫార్మాట్స్ ఇచ్చున్నాను కదా అని కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు మీరు. ఓకేనా? మీకు ఈ రోజుల్లో రాసే లెటర్స్ ఏవైనా కూడా ఇంపార్టెంట్గా ఏ ఫార్మాట్లో రాస్తున్నారంటే ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్లో రాస్తున్నారు. దానిలోనే నేను మీకు ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ఎలా రాయాలి, మీ పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఎలాగ ప్రజెంట్ చేయాలి మీ లెటర్ని అనేది నేను ఇస్తాను. ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫార్మాట్లో లెటర్ నేను ఇస్తాను కాబట్టి అది ఎలా ఉంటుంది అనేది, ఫార్మాట్ ఎలా ఉంటుందని చూసుకుంటే సరిపోతుంది మీకు. నౌ లెట్ us గో ఇన్ టు ది ఫార్మల్ లెటర్స్ అండ్ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్. 2 రకాలు ఎలా ఉంటాయి, మీరు ఎలా ప్రజెంట్ చేయాలి ఎగ్జామ్లో అనేది ఇస్తాను. కీప్ ఆన్ వాచింగ్ గైస్. ఓకే ఫ్రెండ్స్, నవ్ యూ సీ లెటర్. What are the parts of the letter? A letter contains 5 parts. ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయి? 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి. అంటే మనకి బిగినింగ్ నుండి కంక్లూడ్ చేసే వరకు, ఎండింగ్ వరకు అసలు లెటర్ ఎన్ని పార్ట్స్ ఉంటాయంటే 5 పార్ట్స్ ఉంటాయి. వాట్ ఆర్ ద 5 పార్ట్స్? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ హెడింగ్, నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ సాల్యుటేషన్, అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్, అండ్ ద ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ సబ్స్క్రిప్షన్, అండ్ ద ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ సూపర్స్క్రిప్షన్. అండ్ లెట్ us see about the heading. అసలు హెడ్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఫార్మల్ లెటర్, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ ఒక ఐడియా ఉంది కదా మీకు. అది కానీ ఇది కానీ ఇస్తాడన్నాడు. మీరు ఏం టెన్షన్ పడద్దు. ఎగ్జామ్లో ఎలా ప్రజెంట్ చేస్తారో మీరు ఒకసారి చూసుకోండి. ఇక్కడ నేను ఇక్కడే చెప్తాను. మీరు లెటర్ రైటింగ్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టిన వెంటనే ఫస్ట్ మీరు చేయాల్సిన పని ఏంటిదంటే మీ నేమ్ రాయాలి. ఇక్కడ మీ నేమ్ ఒకవేళ హరిత అనుకుందాం, హరిత. ఓకే, ఏ హరిత, డాటర్ ఆఫ్ సో అండ్ సో, నేము, అడ్రస్, ఇంకా ఏదైనా
ఏ ప్లేస్ ఎక్కడ మీరు టోటల్ అడ్రస్ ఇక్కడ మీరు ఇచ్చేసుకోవచ్చు. ఈ అడ్రస్లో మీకు పంక్చువేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, కామాలు ఫుల్ స్టాప్లు ఏం పట్టించుకోకర్లా, జస్ట్ ప్లెయిన్గా రాసుకెళ్ళిపోవచ్చు. 4 లైన్స్ కానీ 5 లైన్స్ కానీ అడ్రస్ వస్తుంది. ఫస్ట్ మీకు ఫార్మల్ లెటర్ కానీ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ కానీ ఏ లెటర్ రాసినా కూడా స్టార్టింగ్ మీ అడ్రస్ ఇచ్చేయండి. లెఫ్ట్లో స్టార్టింగ్ మీరు మార్జిన్ ఉంటుంది కదా, మార్జిన్ పక్కనే మీ అడ్రస్ ఇచ్చేయండి. ఇది రాసిన వెంటనే నెక్స్ట్ కింద లైన్కి వెళ్ళండి. ఈ కింద లైన్కి వెళ్ళి ఈ కింద లైన్లో రైట్ సైడ్కి వెళ్ళి మీ ఎగ్జామ్ రాసే డేట్ ఉంటుంది కదా, ఆ డేట్ వేయాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 17th May 2021 అనుకోండి. మీరు ఎగ్జామ్ రాసే డేట్ అది అనుకోండి. 17th May 2021. 2021 మే ఏ నెల అనేది రిటర్న్గా రాయాలి. మీరు 05 అని వేయకూడదు, 5 అని నెంబర్ కూడా వేయకూడదు. 17 May 2021 దిస్ ఈస్ ద డేట్. ఫార్మల్ లెటర్ కానీ ఏ లెటర్ రాసినా కూడా ఈ రెండు సేమ్ ఇలానే ఉంటాయమ్మా. ఇది రాసిన తర్వాత ఒకవేళ ఫార్మల్ లెటర్ అయితే ఏ ప్రిన్సిపల్కో లేకపోతే మున్సిపల్ కమిషనర్కో లేకపోతే అఫీషియల్ లెటర్స్ ఏదైనా ఒకవేళ అదే అయితే కనుక మీరు ఇక్కడ మీకు 2 అడ్రస్ కూడా రాయాలి. థర్డ్ పార్ట్ ఫస్ట్ ఇక్కడ హెడ్డింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్లో మీకు 3 పార్ట్స్ ఉంటాయి. ఫార్మల్ లెటర్కి వస్తే 3 పార్ట్స్ ఏంటి, ఫ్రమ్ మన అడ్రస్సు, డేటు, మంత్ డేటు, ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి 2 అడ్రస్ ఇవ్వాలి. అది ఫార్మల్లో మాత్రమే ఉంటుంది, ఇన్ఫార్మల్ అయితే అవసరం లేదు. శాలిటేషన్ మొదలు పెడతారు. డియర్ ఫాదర్ ఆర్ డియర్ ఫ్రెండ్, డియర్ హరిత, డియర్ కవిత, ఏదో ఒకటి మీరు వెంటనే శాలిటేషన్ ఇది అయిన వెంటనే మీరు శాలిటేషన్ మొదలు పెట్టేసుకోవచ్చు. అంటే శాలిటేషన్ అంటే 2వ భాగం. ఒకవేళ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అయితే మీ ఫ్రెండ్స్కి ఎవరికైనా రాసుకుంటే, ఫ్యామిలీకి ఎవరికైనా రాసుకుంటే, లేదు ఫార్మల్ లెటర్ అయితే కనుక మీకు 2 అడ్రస్ రాయాలి. ఏమొస్తుంది, ద ప్రిన్సిపల్, ఒకవేళ ప్రిన్సిపల్కి లెటర్ అయితే సో అండ్ సో కాలేజ్ అడ్రస్, మీరు ఎవరికి రాస్తున్నారో ఆ అడ్రస్ అనమాట. ఎప్పుడు ఇది ఫార్మల్ లెటర్ అయితే, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అయితే అవసరంలా. దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లైన్లో వెంటనే ఇక్కడ డియర్ ఫాదర్ ఆర్ డియర్ ఫ్రెండ్ ఏదోటి మొదలు పెట్టేసుకోవచ్చు మీరు. ఓకే, ఇది ఒకవేళ ఫార్మల్ లెటర్ అయితే కనుక 2 అడ్రస్ ఇక్కడ రాసుకోవాలి. ఫ్రమ్ అడ్రస్, నెక్స్ట్ లైన్లో రైట్ సైడ్ డేటు, నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇదే సైడ్కి వచ్చేసి నెక్స్ట్ లైన్లో 2 అడ్రస్. 2 అడ్రస్ రాసేసిన తర్వాత ఇక్కడ శాలిటేషన్ మొదలవుతుంది. ఈ శాలిటేషన్ అంటే ఎన్నో భాగం, 2వ భాగం. మీకు ఫస్ట్ పార్ట్ అర్థమైంది కదా, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? హెడ్డింగ్ డౌట్ లేదు కదా? ఫస్ట్ లెటర్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే మీరు చేయాల్సిన పని ఇది. నెక్స్ట్ సెకండ్ పాయింట్ ఏంటి, శాలిటేషన్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటమ్మా, శాలిటేషన్. మీకు బోర్డు చిన్నగా ఉంది కాబట్టి ఒక్కొక్క పార్ట్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుంటూ జరిపేస్తాను. ఫస్ట్ భాగం ఇది. నెక్స్ట్ వన్ సెకండ్ పార్ట్ చూసుకుంటే కనుక శాలిటేషన్. శాలిటేషన్కి వచ్చేటప్పటికి మీరు సార్లు ఏదైనా ఒఫిషియల్ లెటర్ అనుకోండి, మీరు డియర్ అని పెట్టకూడదు. సార్ ఆర్ మ్యామ్, వెంటనే సార్ అని కానీ మేడం అని కానీ మీరు స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. మీకు ఇంకా ఇదైతే రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని పెట్టుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ అని పెట్టుకుని ఇలా అయిపోయిన తర్వాత ఒకవేళ ఇదే ఇన్ఫార్మల్ అయితే కనుక డియర్ కవిత, డియర్ కవిత ఆర్ డియర్ ఫ్రెండ్, డియర్ ఫాదర్. డియర్ ఫ్రెండ్ కవిత అని పెట్టకూడదు, డియర్ ఫ్రెండ్ కవిత 3 రాకూడదు. డియర్ ఫ్రెండ్ అయినా డియర్ కవిత అయినా డియర్ ఫ్రెండ్ కవిత 3 రాకూడదు. ఒకవేళ మీరు పర్సనల్ లెటర్ అయితే కనుక ఇక్కడ డియర్ అని పెట్టి డియర్ ఫాదర్ అని కానీ, డియర్ ఫ్రెండ్ అని కానీ, డియర్ కవిత అని కానీ, డియర్ హరి అని కానీ ఏదైనా పెట్టుకోవచ్చు మీరు. కాదు అది మేడమ్స్ కానీ సార్ కానీ అయితే రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ అని. ఇది శాలిటేషన్. ఈ 2 రకాలు వస్తాయమ్మా. ఇది ఫార్మల్, ఇది ఇన్ఫార్మల్. 3 అడ్రస్ రాసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ దాని కిందే అడ్రస్ కిందే రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఫార్మల్ అయితే. ఇన్ఫార్మల్ అయితే డియర్ ఫాదర్ ఆర్ డియర్ ఫ్రెండ్ ఆర్ డియర్ కవిత ఏదో ఒకటి శాలిటేషన్. అది సెకండ్ పార్ట్. ఓకే, అండ్ లెట్ us see the third one. థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి చూద్దాం. థర్డ్ పార్ట్ ఏంటి, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. ఈ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఎప్పుడు కూడా 3 పార్ట్స్గా రాసుకోవాలి, 3 పారాగ్రాఫ్స్ కింద రాసుకోవాలి. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో ఇంట్రడక్షన్ వస్తుంది, మీ ఇంట్రడక్షన్ ఇచ్చుకోవాలి. సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో కంటెంట్ ఇచ్చుకోవాలి, మీరు ఎందుకు రాస్తున్నారు లెటర్ అనేది. థర్డ్ పారాగ్రాఫ్లో మీ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏంటి, మీరు రాసే వాళ్ళకి వాళ్ళ నుండి మీరు ఏమి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు అనేది 3 పారాగ్రాఫ్స్ కింద మీకు బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ రావాలి. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే మధ్యలో ఉంటుంది. డియర్ రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ అని స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఐ ఆమ్ సో అండ్ సో ఇలా అని మీరు రాసేసుకోవాలి.
ఒకవేళ మీరు పర్సనల్ లెటర్ అయితే కనుక డియర్ ఫ్రెండ్, నేను పలానా రాస్తున్నాను, నేను ఇందుకు రాస్తున్నాను లెటర్, నేను బాగానే చదువుతున్నాను, నువ్వు బాగానే చదువుతున్నావు. సో బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ తెలుస్తుంది కదా మీకు, మీ ఫ్యాకల్టీ అందరూ ఇస్తారు. ఆ లెటర్ కంటెంట్ అనేది ఇది నేను డీటెయిల్గా ఇవ్వట్లేదు, హౌ టు రైట్ ఏ లెటర్ అనేది ఇస్తున్నాను దీనిలో. ఓకే ఫ్రెండ్స్, బాడీ ఆఫ్ ది లెటర్ మీకు 3 పారాగ్రాఫ్స్ కింద రాసుకోవాలమ్మా. అది చిన్న చిన్న పారాగ్రాఫ్ల కింద రాసుకున్నా పర్వాలేదు, సింగిల్ పారాగ్రాఫ్ లాగా రాయకూడదు, 3 పారాగ్రాఫ్స్ లాగా. ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్లో మీరు ఇంట్రొడక్షన్ టు యువర్ సెల్ఫ్, ఇంట్రొడక్షన్ యువర్ సెల్ఫ్. అండ్ సెకండ్ పారాగ్రాఫ్లో కంటెంట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద కంటెంట్ ఆఫ్ ద లెటర్. అండ్ ద థర్డ్ పారాగ్రాఫ్ వాట్ యు ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఫ్రమ్ దెమ్, ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నావు వాళ్ళ దగ్గర నుండి. ఈ మూడు పారాగ్రాఫ్ల కింద ఇది రాసుకోవాలి బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ని. క్లియర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ సీ ద సబ్స్క్రిప్షన్, బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ రాసేసిన తర్వాత లాస్ట్లో ఏం పెడతారు మీరు, లాస్ట్లో ఏం పెట్టాలి, థ్యాంకింగ్ యూ అని పెట్టాలి సెంటర్లో. ఫార్మల్ లెటర్ అయితే కనుక అది థ్యాంకింగ్ యూ అని పెడతారు, అది అయిపోయిన తర్వాత సబ్స్క్రిప్షన్ ఏంటి, లాస్ట్లో రైట్లో వస్తుంది యువర్స్. ఒకవేళ ఫార్మల్ లెటర్ అయితే కనుక యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ, OBEDIENTLY, యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ. ఒకవేళ అది ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అయితే యువర్స్ లవింగ్లీ, యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ, యువర్స్ లవింగ్లీ. యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ ఎవరికి, ఫార్మల్ లెటర్స్, ఏమైనా ప్రిన్సిపల్స్ కానీ, లేకపోతే కమిషనర్స్ కానీ, లేకపోతే ఏమైనా ఎడిటర్స్ కానీ, లేకపోతే బిజినెస్ మ్యాన్ కానీ, వీళ్ళకి రాసేటప్పుడు యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ రాయాలి. ఒకవేళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి రాస్తే కనుక యువర్స్ లవింగ్లీ అంటే సరిపోతుంది. అదేంటిది, అది సబ్స్క్రిప్షన్ అంటే లాస్ట్లో కంక్లూజన్ అనమాట, పలానా నేను అని. ఇది ఎలాగ యువర్స్ రాసేటప్పుడు అపోస్ట్రఫీ అసలు రాయకూడదు, YOURS అంతే ప్లెయిన్గా రాయాలి. ఇక్కడ అపాస్ట్రఫీ అనేది ఉండకూడదు. అది ఇచ్చారు అని అంటే మార్క్ పోతుంది. మీకు లెటర్ రైటింగ్లో పంక్చువేషన్ ఎక్కడ అబ్జర్వ్ చేయరమ్మా. ఈ రోజుల్లో రాసే లెటర్స్లో, ఫుల్లీ బ్లాక్డ్ ఫామ్ లెటర్స్లో మీకు పంక్చువేషన్స్ లేవు, తీసేశారు మొత్తం పంక్చువేషన్స్ అన్నీ. కానీ ఇది ఒక్కటి, ఈ అపాస్ట్రఫీస్ పెట్టారు అని అంటే మాత్రం మార్క్ పోతుంది. అక్కడ చూస్తారు, మీకు దిద్దే వాళ్ళు చూస్తారు, ఇక్కడ యువర్స్ అపాస్ట్రఫీస్ పెట్టారా లేదా అనేది. అక్కడ పెట్టి ఉంది అని అంటే కనుక మార్క్ పోయే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ అపాస్ట్రఫీ పెట్టకూడదు, ప్లెయిన్గా రాయాలి యువర్స్ అనేది. చాలామంది లెటర్స్లో నేను చూస్తూ ఉంటాను యువర్స్ అనేది అపాస్ట్రఫీస్ పెడతారు. లెటర్ రైటింగ్లో ఎప్పుడు కూడా అలా పెట్టకూడదు. ఇది రాసిన ప్లెయిన్గా రాసేయాలి, YOURS, యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ ఆర్ యువర్స్ లవింగ్లీ సరిపోతుంది. సూపర్స్క్రిప్షన్ అంటే ఏమీ లేదమ్మా, ఫ్రమ్ అడ్రస్, అదే టు అడ్రస్. ఎవరు రాస్తారు ఇది టు అడ్రస్. ఇప్పుడు మామూలుగా ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ వాళ్ళు ఉంటారు కదా, ఇక్కడ యువర్స్ లవింగ్లీ అని పెట్టేసిన తర్వాత అడ్రస్ అని పెట్టి, టు అడ్రస్ అని పెట్టేసి వాళ్ళ అడ్రస్ ఇక్కడ రాయాలి కింద, మళ్ళీ లెఫ్ట్ సైడే వస్తుంది అది. మీకు బిజినెస్ లెటర్స్ అనుకోండి, బిజినెస్ లెటర్స్లో కూడా ఫైనల్గా అడ్రస్ రాయొచ్చు, రాయకపోవచ్చు, ఎందుకంటే ఫ్రంట్లోనే రాసేస్తారు మీరు. స్టార్టింగ్లో 3 పార్ట్స్, హెడ్డింగ్లో 3 పార్ట్స్ లాగా ఉన్నాయి కదా, ఆ 3 పార్ట్స్లో 2 అడ్రస్ ఉంది అక్కడ. కాబట్టి ఇక్కడ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ అని మీ పేరు రాస్తే సరిపోతుంది. ఇక్కడ కానీ అలా పెడితే అలాగే ఇది ఫార్మల్, ఇది ఇన్ఫార్మల్. ఇలాగా మీరు ఇలా కంక్లూడ్ చేసేయచ్చు, క్లోజ్ చేసేయచ్చు లెటర్ని. 2 అడ్రస్ రాయక్కర్లా. ఒకవేళ ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్ అనుకోండి, మీ ఫాదర్కి ఏమన్నా అనుకోండి, యువర్స్ లవింగ్లీ అని పెట్టి మీ పేరు రాసి ఇక్కడ 2 అడ్రస్ ఇచ్చుకోవచ్చు మీరు, ఎందుకంటే 2 అడ్రస్ ముందు రాయలేదు కదా మీరు. దీస్ ఆర్ ద 5 పార్ట్స్. హెడ్డింగ్ అంటే ఏం లేదమ్మా, స్టార్టింగ్లో మీ అడ్రస్ ఇచ్చుకోవాలి, తర్వాత ఇక్కడ డే టు టైం ఇవ్వాలి, అదే డే అండ్ డేట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి మీకు 2 అడ్రస్, ఫార్మల్ అడ్రస్కి అయితే ఉంటుంది, ఇన్ఫార్మల్కి ఉండదు. సాల్యుటేషన్, సంబోధన, రెస్పెక్టెడ్ మ్యామ్ ఆర్ రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఆర్ డియర్ ఫాదర్, డియర్ ఫ్రెండ్, అది సాల్యుటేషన్. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ 3 పారాగ్రాఫ్స్లో ఉండాలి. సబ్స్క్రిప్షన్ యువర్స్ అనే చోట ఇక్కడ అపాస్ట్రఫీస్ ఉండకూడదు. సూపర్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ 2 అడ్రస్, అది ఇన్ఫార్మల్లో వస్తుంది, ఫార్మల్లో ఉండదు మీకు. ఇక్కడ సాల్యుటేషను రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఆర్ మ్యామ్, రెస్పెక్టెడ్ సార్ ఆర్ మ్యామ్ అని పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ ఫార్మల్ లెటర్స్లోనైతే సబ్జెక్ట్ అని ఒక ఏరియా ఉంటుంది. అసలు దేనికి మీరు లెటర్ రాస్తున్నారు, సింగిల్ లైన్లో అనమాట. ఆ బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ అంతా చదవక్కర్లేకుండా అదంతాను, దాని కంటెంట్ అంతా కూడా ఒక సింగిల్ లైన్లో మీరు చెప్పగలగాలి, ఒకే లైన్లో ఉండాలి. ఈ సబ్జెక్ట్ అనేది ఒకే లైన్లో, ఇది ఇన్ఫార్మల్ లెటర్స్లో ఉండదు, ఓన్లీ ఫార్మల్లో ఉంటుంది. అది పాయింట్ నేను చెప్పడం మర్చిపోయాను. రెస్పెక్టెడ్ సార్, రెస్పెక్టెడ్ మేడం అని అన్న తర్వాత దాని కిందనే ఏంటి సబ్జెక్ట్ ఏంటి, రిక్వెస్ట్ ఫర్ 2 days లీవ్ అని ఉందనుకోండి, రిక్వెస్ట్ ఫర్ 2 days లీవ్. లేదు అనుకుంటే కనుక కంప్లైంట్ అబౌట్ బ్యాడ్ కండిషన్
ఆఫ్ రోడ్స్కి రోడ్స్ కండిషన్ బాగాలేదు అని ఒక కంప్లైంట్ ఇవ్వడం. ఇది కానీ ఒక సింగిల్ లెటర్ లైన్లో వచ్చేయాలమ్మా మీకు ఈ టైప్ కానీ, లేకపోతే ఈ కంప్లైంట్ అఫీషియల్ లెటర్స్లో మాత్రమే ఉంటుంది. ఇది ఈ ఏరియా మీకు ఇన్ఫార్మల్లో ఉండదు. అఫీషియల్ లెటర్స్ అనేటప్పటికి యాడ్ అయ్యేది ఏంటి, హెడ్డింగ్లో టు అడ్రస్ యాడ్ అవుతుంది. ఓకే, ఇక్కడ సాలిటేషన్ అయిపోయిన వెంటనే సబ్జెక్ట్ ఒకటి యాడ్ అవుతుంది. ఆ రెండు తీసేస్తే మిగతా అన్నీ కూడా ఫార్మల్ ఇన్ఫార్మల్ ఒకటే, సంబోధన వేరే ఉంటుంది అనమాట, అంతే. కంటెంట్ వేరేగా ఉంటుంది. ఇక్కడ రాసే విధానంలో రెండు వేరువేరుగా, యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ అని ఫార్మల్లో, యువర్స్ లవింగ్లీ అని ఇన్ఫార్మల్లో రాసుకోవాల్సి వస్తుంది. ఎగ్జామ్స్లో బాగా ప్రజెంట్ చేయండి. మీకు ఎలా రాయాలి, మీకు లెటర్ ఇలా ఓపెన్ అయిన వెంటనే నేను ఫార్మాట్ ఇస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుందో. లెటర్ ఫార్మాట్ మీకు ఒకసారి చూపిస్తా చూడండి. మీకు సింపుల్గా ఒక లెటర్ ఫార్మాట్ చూపిస్తా చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను అఫీషియల్ లెటర్ రాస్తున్నాను, ఒక బిజినెస్ లెటర్ కానీ లేకపోతే కంప్లైంట్ అబౌట్ ద రోడ్స్ అనేది ఏదైనా రాస్తున్నాను అనుకోండి. ఫస్ట్ మీ అడ్రస్ ఇచ్చేస్తారు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రవి అని ఏదో రాసి ఇక్కడ మీ అడ్రస్, అంటే లెటర్ రైటింగ్ అని స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే మీది పేజ్, ఇదమ్మా ఇది పేజ్. ఇక్కడ అడ్రస్ రాసేసారు. ఇక్కడ 17th May 2021 రాసేసారు. ఇక్కడ 2 అడ్రస్ రాసేసారు. 2 ది మున్సిపల్ కమిషనర్, అక్కడ అడ్రస్ రాస్తారు. మీ అడ్రస్ మీరు ఏదైనా రాయొచ్చు. ఇక్కడ ఏం రాస్తారు, ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ రాయాలి మీరు. ఇది నేను ఏ లెటర్ది ఫార్మల్ లెటర్ ప్యాటర్న్ ఇస్తున్నాను. సబ్జెక్ట్ రాయాలి. సబ్జెక్ట్ సింగిల్ లైన్లో ఉంటుంది. అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బాడీ ఆఫ్ ద లెటరు, ఇక్కడ ఏంటి, ఇక ఇంట్రడక్షన్ ఎన్ని లైన్స్ ఉంటుంది, ఇంట్రడక్షన్ ఇక్కడ 2 లైన్స్లో ఉంటుంది. ఇక్కడ తర్వాత బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ ఎన్ని లైన్స్ ఉంటుంది, తర్వాత ఒక 2-3 లైన్స్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఇదంతా బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్. బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్ 3 పారాగ్రాఫ్స్లో ఉండాలమ్మా. ఇక్కడ ఇంకో పారాగ్రాఫ్, ఇది 3 పారాగ్రాఫ్స్ అనుకోండి. ఓకే, 1, 2, 3 పారాగ్రాఫ్స్లో అనుకోండి. ఈ పారాగ్రాఫ్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ థ్యాంకింగ్ యూ అని పెడతారు. థ్యాంకింగ్ యూ అని పెట్టేసి యువర్స్ ఒబీడియంట్లీ అని పెట్టిన తర్వాత మీ హాల్ టికెట్ నెంబర్ కానీ ఏదైనా వేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ అడ్రస్ రాయక్కర్లా. ఇది ఏ లెటరు, ఫార్మల్ లెటరు. ఓకే, ఇన్ఫార్మల్ లెటర్ అయితే ఎలా ఉంటుందో చూడండి. సేమ్ అదే ఉంటుంది, ఇంక ఇదేం ఉండదు. ఇన్ఫార్మల్ చూడండి. ఇక్కడ అడ్రస్ రాశారు, మీ అడ్రస్ ఇది. ఇక్కడ డేట్ ఇది వేశారు. నెక్స్ట్ డియర్ ఫాదర్ ఆర్ డియర్ ఫ్రెండ్ అని పెడదాం. డియర్ ఫ్రెండ్ రాసిన తర్వాత 3 పారాగ్రాఫ్స్ అయిపోయినాయి. ఓకేనా, ఇది ఫస్ట్ పారాగ్రాఫ్, ఇది సెకండ్ పారాగ్రాఫ్, ఇది థర్డ్ పారాగ్రాఫ్. 3 పారాగ్రాఫ్స్ రాశారు సో అని. ఇక్కడ థ్యాంకింగ్ యూ పెట్టక్కర్లా. ఓకే, థ్యాంకింగ్ యూ పెట్టకుండా యువర్స్ లవింగ్లీ, ఇక్కడ ఏంటి ఒబీడియంట్లీ కాదు, లవింగ్లీ, యువర్స్ లవింగ్లీ అని పేరు రాసేసి ఇక్కడ 2 అడ్రస్. ఇక్కడ ఎవరికి రాస్తున్నారు మీరు లెటరు, అక్కడ 2 అడ్రస్ రాయాలి. ఇక్కడ ఇది ఇన్ఫార్మల్. అంతేనమ్మా, మీకు ఫుల్ మార్క్స్ పడతాయి. లెటర్ రైటింగ్లో మీరు పర్ఫెక్ట్గా ప్రజెంట్ చేయగలిగితే ఫుల్ మార్క్స్. ఇన్ఫార్మల్ లెటర్కి ఫార్మల్ లెటర్కి యాడ్ అయింది ఏంటి, ఫార్మల్లో యాడ్ అయింది 2 ఏరియాలు. ఇక్కడ అడ్రస్ 2 అడ్రస్ యాడ్ అయింది. ఇక్కడికి వచ్చేటప్పటికి డియర్ సార్, రెస్పెక్టెడ్ సార్ అని పెట్టిన తర్వాత ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఒకటే, ఒక లైన్ సింగిల్ లైన్ యాడ్ అయింది. ఇక్కడ ఈ అడ్రస్ ఉండదు. ఇన్ఫార్మల్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ఇది తీసేస్తారు, 2 అడ్రస్ ఉండదు. ఓకే డియర్ ఫ్రెండ్, 3 పారాగ్రాఫ్స్ కామన్. ఈ డే టు టైం ఇది కామన్. ఈ అడ్రస్ కూడా కామనే, మీ అడ్రస్ కూడా కామనే. ఇక్కడ యువర్స్ అన్న చోట అక్కడేమో ఒబీడియంట్లీ, ఇదేమో లవింగ్లీ. ఇక్కడ 2 అడ్రస్ అనేది ఫార్మల్లో ఉండదు, ఇన్ఫార్మల్లో మీరు రాయాల్సి వస్తుంది. దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద లెటర్ మా. రైట్ వెల్ అండ్ ప్రిపేర్ వెల్ ఫర్ యువర్ పబ్లిక్ ఎగ్జామినేషన్స్. బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. ఇప్పుడు టైం బాగా మంచిగా ఉంది మీకు, 2 months నియర్లీ ఉంది కాబట్టి మంచిగా చదివి మంచిగా మార్క్స్ స్కోర్ చేస్తారని, ఏరియా మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుందని ఈ వీడియో అనుకుంటున్నాను. ఓకే ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో. మీకు ఇంకా వీడియోస్ ఏమన్నా కావాలనుకుంటే కనుక లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్. వీడియోస్ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను. I feel much better that I am helpful to you during this corona time. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్ అంతా క్లాసెస్ ఏం జరగలేదు కాబట్టి డెసిషన్ తీసుకున్నాను నేను. ఇంటర్మీడియట్ వాళ్ళకి బాగా కొంచెం మంచిగా చెప్పాలి క్లాసెస్ అనే ఒక థాట్ వచ్చింది నాకు, ఆన్లైన్లో చెప్పాలనేది. ఆ విధంగానే మీకు వీడియోస్ కూడా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటున్నాయి అనుకుంటున్నాను. మీ కమెంట్స్ ద్వారా నాకు అర్థమవుతుంది దట్ యు ఆర్ హెల్ప్డ్ బై మీ అనేది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్. లెట్ మీ నో ఇన్ ద కమెంట్ సెక్షన్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్. And I request you to subscribe my channel, like it, share it and subscribe it. See you in the next video with another best topic. Bye for now.